जय हिंद बंधुगण यही वीडियो आम डिस्कसन करवा देखु +3 फर्स्ट सेमिस्टर देखु ईवीएस देखु ब्लॉक 4 शॉर्ट क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा यही वीडियो माध्यम परिवेश अध्ययन शॉर्ट क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा। तो जदि आपण मैंने +3 फर्स्ट सेमिस्टर पढ़ुंट तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए जद्वारा कि बहुत ही हेल्प करवा आपको एग्जाम मानक। तो चलतु आज क्वेश्चन नंबर 1 को जब पूर्व कहूँ जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो ये ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करदेवे आउ मैक्सिमम सांग मानक भी शेयर करदेवे जद्वारा कि आपण सांग साथी भाई भौणी समस्ते जानीपर। तो देखंतु आज क्वेश्चन नंबर 1 को जब देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 पचारि देखंतु उत्तर केरल पालघाट जिला अवस्थित घंच जंगल उपत्यका को कौन कहुए बोली पचारि। जदि आपको एमती क्वेश्चन दि जाए ताहले आपण माने ई क्वेश्चन रो आंसर कौन करेंगे। ये क्वेश्चन रो आंसर हो साइलेंट वैली। ये क्वेश्चन रो आंसर कौन हो साइलेंट वैली हो यार सठिक आंसर। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जब देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 पचारि क्वेश्चन नंबर 2 पचारि जल स्रोतरु सहजरे जल विद्युत उत्पादन करिहेबो यही प्रकल्प पाई प्रथम पर्यवेक्षण केउ मसीहारी करा जाइथिला। जल स्रोतरु सहजरे जल विद्युत उत्पादन करिहेबो यही प्रकल्प पाई प्रथम पर्यवेक्षण केउ मसीहारी करा जाइथिला। तो यहीटा हो 1958 मसीहारे 1958 हो 1958 हो यार सठिक आंसर। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जब देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि चिपको आंदोलन। देखंतु चिपको रो अर्थ कौन बोली पचारि। चिपको रो अर्थ होउची आलिंगन। चिपको रो अर्थ होउची आलिंगन। तो आलिंगन हो सठिक आंसर आलिंगन। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जब देखंतु कौन पचारि देखंतु आमको क्वेश्चन नंबर 4 पचारि जे देखंतु डैश लोक मानकर आवश्यकता को दृष्टि रखी तृणमूल स्तरीय चिपको आंदोलन आरंभ होइथिला। तो जदि आपको एमती क्वेश्चन दि जाए ताहले आपण माने इस यार सठिक आंसर कौन करेंगे। ये जगह हो उत्तराखंड लोक मानकर आवश्यकता को दृष्टि रखी। तो आंसर हो उत्तराखंड। आंसर हो उत्तराखंड हो सठिक आंसर उत्तराखंड लोक मानकर आवश्यकता को दृष्टि रखी तृणमूल स्तरीय चिपको आंदोलन आरंभ होइथिला। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जब चिपको आंदोलन रो नेता किए थे रे भाई। चिपको आंदोलन रो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो यार सठिक आंसर हो सुंदरलाल बहुगुणा। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जब कौन पचारि देखंतु चिपको आंदोलन कहा सहित जड़ित। देखंतु ऑप्शन ए देछि बाघ कोइंछ गछ गुड़िक टमाटो। जदि आपको एमती क्वेश्चन दि जाए ताहले सठिक आंसर कौन करेंगे गछ गुड़िक। कहीं गछ गुड़िक काटिबारु रक्षा करने यही चिपको आंदोलन आरंभ होइथिला। गछ गुड़िक काटिबारु रक्षा करने यही चिपको आंदोलन आरंभ होइथिला। तेणुक गछ गुड़िक सहित जड़ित अच्छी चिपको आंदोलन। तो करेक्ट आंसर हो गछ गुड़िक। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन को जब देखंतु नर्मदा बंचाओ आंदोलन रो नेता किए थे। जदि आपको एमती क्वेश्चन दि जाए ताहले आपण माने यार सठिक आंसर कौन करेंगे मेधा पाटेकर करेंगे। यार सठिक आंसर कौन हो नर्मदा बंचाओ आंदोलन रो नेता किए थे मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर हो
ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର କରିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଖନନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତ କେତେ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଖନନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? 213 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କରିବେ। 213 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଖନନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ। ତ 213 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ମନେ ରଖିବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଖନନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଉଛି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ କେତେ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? 1950 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ 1950 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ। ତ 1950 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନର 4th ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟାମକ ତତ୍ତ୍ୱରେ 48 କ ଧାରାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ 1976 1976 ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନର 4th ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟାମକ ତତ୍ତ୍ୱରେ 48 କ ଧାରାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ 1976 ହୋଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କେନିଆର ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ ୱାକାରି ମାଥାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ
ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେନିଆର ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ ୱାକାରି ମାଥାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ? ତ ମନେ ରଖିବେ 1977 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜନେତ୍ରୀ ୱାକାରି ମାଥାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1977 ମସିହାରେ। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ 1972 ଡେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ଷ୍ଟକହୋଲ୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ 1972 ଷ୍ଟକହୋଲ୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ 1972 ମସିହାରେ ଷ୍ଟକହୋଲ୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟକହୋଲ୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡେସ୍ ମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ କେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମହିଳାମାନେ। ତ ମହିଳାମାନେ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ମହିଳା। ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ମହିଳା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି 1986 ମସିହା ଡେସ୍ ମାସ ଆଉ ଡେସ୍ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି 1986 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ 1986 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସାଲାଇନ୍ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ଡେସ୍ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କିଏ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଳା ତ୍ରିପାଠୀ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସାଲାଇନ୍ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ସାରଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା କିଏ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପରିବେଶ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଚମ୍ପା ଦେବୀ ଶୁକ୍ଲା ଆଉ ରସିକା ବିବି କରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଚମ୍ପା ଦେବୀ ଶୁକ୍ଲା ଆଉ ରସିକା ବିବି 2 ଜଣ।
ଚମ୍ପା ଦେବୀ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ରସିକା ବିବି ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ପରିବେଶ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଚମ୍ପା ଦେବୀ ଶୁକ୍ଲା ଆଉ ରସିକା ବିବି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଭାରତର ଜଣେ ମହିୟସୀ ପରିବେଶର ଜାଗରଣକାରୀ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିବେ? କିଏ ଭାରତର ଜଣେ ମହିୟସୀ ପରିବେଶ ଜାଗରଣକାରୀ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ବନ୍ଦନା ଶିବା। ବନ୍ଦନା ଶିବା କରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦନା ଶିବା। ବନ୍ଦନା ଶିବା ଭାରତର ଜଣେ ମହିୟସୀ ପରିବେଶ ଜାଗରଣକାରୀ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ କରିବା ଇଭିଏସ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଯେଉଁ ସବୁ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିପତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବିପତ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଉ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିପତ୍ତି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିପତ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କରିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ବିପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତିକାରକ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନିଏ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ବିପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ଆଉ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିବା। ତାକୁ କହିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବ। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର। ତ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ତ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିছে। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟା ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିବେ? 1976 1976ରେ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟା ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ 1976ରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନାମି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଶବ୍ଦ। ସୁ ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଉ ନାମୀ ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ସୁନାମି ଗୋଟିଏ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିବେ ସୁନାମି ଗୋଟିଏ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ସୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ବା ବନ୍ଦର। ଆଉ ନାମୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଢେଉ ବା ତରଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବେ ସୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ବା ବନ୍ଦର। ଆଉ ନାମୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଢେଉ ବା ତରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନିୟମିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର
ଜଳ ଅଭାବ ଘଟେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମରୁଡ଼ି। ମରୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନିୟମିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳର ଅଭାବ ଘଟେ ଆଉ ଏହି ଅଭାବକୁ ମରୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ତ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କମ୍ପନ ବା ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ବା କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କହିଥାଉ ବା ଭୂକମ୍ପ କହିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଭୂକମ୍ପ ବା ଭୂମିକମ୍ପ କହିଥାଉ। ତ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ମପାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ? ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍। ଲେଖି ରଖିବେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ମପାଯାଏ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶତକଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? 55 ଭାଗ। ମନେ ରଖିବେ 55 ଭାଗ ଅଧିକ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେର୍ନୋବାଇଲ୍ ସହରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏପ୍ରିଲ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଆଣବିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କେବେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଏପ୍ରିଲ କେଉଁ ମସିହାରେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେର୍ନୋବାଇଲ୍ ସହରରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏପ୍ରିଲ 25, 1986ରେ ଆଣବିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏପ୍ରିଲ 25, 1986 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କରିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା 6 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ତ କେଉଁ ମସିହାରେ? 1984 ମସିହାରେ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା 6 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ 1984ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ମିଲିମିଲା ଲକ୍ଷଣ ସମୂହ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ପାଟିର ଭିତର ପାଖରେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ମିଲିମିଲା ଲକ୍ଷଣ ସମୂହର ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ପାଟିର ଭିତର ପାଖରେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କପଲିକ ଦାଗ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କପଲିକ ଦାଗ। କପଲିକ ଦାଗ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ 10ରୁ 12 ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ
ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ 10ରୁ 12 ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ? ସେଇଟା 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଟୀକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୀକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ସନ 200 ଦେଖନ୍ତୁ 2000ରୁ 2013 ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଳା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 75% କମିଛି। ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଟୀକାକରଣ ଦ୍ୱାରା 2000ରୁ 2013 ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଳା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 75% କମିଛି। ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ 85% ପିଲାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆ ହୋଇଛି। ତ 85% ପିଲାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆହେଇଛି। ତ 85% ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମାଇକେଲ ଅଣ୍ଡରଭଟ୍ ପୋଲିଓ ରୋଗକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଗ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କେତେ ମସିହାରେ ମାଇକେଲ ଅଣ୍ଡରଭଟ୍ ପୋଲିଓ ରୋଗକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଗ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ? ତ 1789 ମସିହାରେ 1789ରେ ମାଇକେଲ ଅଣ୍ଡରଭଟ୍ ପୋଲିଓ ରୋଗକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଗ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ 1789। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ପୋଲିଓ ରୋଗ ଜନ୍ମାଉଥିବା ଭୂତାଣୁ କେତେ ମସିହାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟିନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ପୋଲିଓ ରୋଗ ଜନ୍ମାଉଥିବା ଭୂତାଣୁ କେତେ ମସିହାର ପ୍ରଥମେ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟିନ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତ ଏଇଟା 1908 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 1908 ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସିହାରେ ହିଲାରୀ କପୁରବସ୍କି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳୀକୃତ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଟୀକା ତିଆରି କଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସିହାରେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତ ମନେ ରଖିବେ 1950 ମସିହାରେ ହିଲାରୀ କପୁରବସ୍କି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳୀକୃତ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଟୀକା ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଜୋନାସ୍ ସଲ୍କ ଟୀକା ତିଆରି କଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1952। 1952 ମସିହାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଜୋନାସ୍ ସଲ୍କ ଟୀକା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ 1952 ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ସମୁଦାୟ ପୋଲିଓ ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ର କେତେ ପ୍ରତିଶତରେ ଭୂତାଣୁ ସ୍ନାୟୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ? 1%, 1%। ସମୁଦାୟ ପୋଲିଓ ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ର 1%ରେ ଭୂତାଣୁ ସ୍ନାୟୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ।
ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କେତେ ମସିହାରେ ଆଲବର୍ଟ ସାବିନ୍ ଖାଇବା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କେତେ ମସିହାରେ? ତ 1957 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବେ 1957। ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1957 ମସିହାରେ ଆଲବର୍ଟ ସାବିନ୍ ଖାଇବା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକୁନଗୁନିଆ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଚିକୁନଗୁନିଆ ଏଇଟା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଭୂତାଣୁ ବା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ଆମର ଚିକୁନଗୁନିଆ ରୋଗ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, କୁକୁର ପାଗଲା ହୋଇଥିଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ପାଗଲା ହୋଇଥିଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ତ ମନେ ରଖିବେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ। ତ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ? 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ମନେ ରଖିବେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୁକୁରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 10 ଦିନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଲେପ୍ରି ଓ ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଲେପ୍ରୋମାଟୋସିସ୍ ନାମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଲେପ୍ରି ଆଉ ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଲେପ୍ରୋମାଟୋସିସ୍ ନାମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ବା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଲେପ୍ରୋସି କହିଥାଉ। ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ଲେପ୍ରୋସି କହିଥାଉ। ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଟିକା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଟିକା ଦିଆଯାଏ? BCG ଟିକା। ତ BCG ଟିକା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଉଥିବା BCG ଟିକା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ପଚାରିଛି, ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ ଯାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇସୋଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ରୋଗ କେବଳ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେତେକ ରୋଗ କେବଳ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ,
ଏହା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଅସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ଧୂମ୍ରପାନ ଓ ଆଲକୋହଲ ସେବନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ରୋଗ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କେଉଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ପ୍ରାଥମିକ ବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ଆମେମାନେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କହିଥାଉ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୋଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ'ଣ ପଚାରିଛି? କ'ଣ ହୁଚୁକ୍ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଖାଇବା ଓ ଓଜନ କମାଇବା, ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଖାଲି ପେଟରେ 126 ମିଲିଗ୍ରାମ ଓ ଖାଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 200 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଖାଲି ପେଟରେ 226 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଖାଇବା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 200 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମଧୁମେହ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା। ତ ମନେ ରଖିବେ, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଖାଲି ପେଟରେ 126 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଉ ଖାଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 200 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3ର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ଆଇନ 1974 ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଧୀନରେ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? 252 ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଧୀନରେ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 252। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧୀନରେ ବାୟୁ ନିୟମ 1981 ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କେତେ ଅଧୀନରେ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 253 ଅଧୀନରେ ବାୟୁ ନିୟମ 1981 ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 253 ଅଧୀନରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ଆଇନ 1972 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଣିଷ ପରିବେଶ ବିଷୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅନୁକରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ଆଇନ 1972 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ
ଜୁନ୍ ମାସରେ ଷ୍ଟକହୋମଠାରେ, ଏ ଜାଗାର ନାଁ ମନେ ରଖିବେ, ଷ୍ଟକହୋମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଣିଷର ପରିବେଶ ବିଷୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅନୁକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟକହୋମଠାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସଭ୍ୟ ରହିବେ? ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ। ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ କି କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ, ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ବା ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 3 ଜଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ କରାଗଲା? ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ 1974, ମନେ ରଖିବେ 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ କରାଗଲା। 1974ରେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1887। 1887ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ମସିହାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? ସଂସଦରେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଦେଇଛି ମାନେ 1972 କରିବେ। 1972 ଯଦି ସଂସଦ ନଥିବ ତ 1887 କରିବେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏ ଜିନିଷଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଅଣୁଜୀବମାନେ କ୍ଷତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଅଣୁଜୀବମାନେ କ୍ଷତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଦୂଷକ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଦୂଷକ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ କେତେ ମସିହାରେ ଭୋପାଳରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ୟୁନିୟନ କାର୍ବାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଭୀଷିକାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରୁ 1986 ମସିହାରେ ସଂସଦରେ ପରିଷଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା?
ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ 1984। 1984ରେ ଭୋପାଳରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଭୀଷିକାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରୁ 1986 ମସିହାରେ ସଂସଦରେ ପରିବେଶ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1984। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ 1986ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା'ର ଡ୍ୟାସ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଥିରେ? ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଧାରା ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବେଶ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କେତେ ଧାରା? ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବେଶ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାରା 8ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାରା 8। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ପଦାର୍ଥ ଧାରଣ କରିବା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ପଦାର୍ଥ ଧାରଣ କରିବା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେଇଯିବ। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ପାଇବା କ୍ଷଣି ଅଧିକାରୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ପାଇବା କ୍ଷଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଧାରା ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଧାରା 10 ଅନୁଯାୟୀ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଧାରା 10 ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିପାରିବେ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଧାରା 10 ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀର ଅଗୋଚରରେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ବା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଧାରା ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କମ୍ପାନୀର ଅଗୋଚରରେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ବା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଧାରା 16 ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବି ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।